जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आलोचना श्री मुखनिषद आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग पेज नंबर 10 to 12 आलोचना दिनांक 12 दिसंबर 1942। यतीशदा कर आप तो बहुत कुछ करने कहते हैं, सब काम करना तो संभव नहीं है। श्री श्री ठाकुर प्रवृत्ति भी तो हमें नाना तरह से उत्तेजित करती है, पर उस समय यह नहीं सोचते कि इतनी तरह की उत्तेजनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति देंगे कैसे। अपनी यज्ञता से ही उसकी अभिव्यक्ति दे डालते हैं। जहाँ प्रत्याहार करना चाहिए वहां बल्कि वैसा नहीं करके वहां हम अपने झोंकवश एंगेज्ड नियुक्त हो पड़ते हैं, और यहाँ इमीडिएटली एंगेज्ड तत्क्षण नियुक्त होने का सवाल है। वहां नाना तरह का कंसिडरेशन विवेचना करके रुक कर बैठ जाते हैं, वास्तविक में प्रत्याहार करते हैं। यदि ठाकुर को तुम लोग मास्टर कॉम्प्लेक्स चालक प्रवृत्ति बना छोड़ो तो देखोगे कि उनका इशारा पाते ही चट काम कर डालोगे। मान लो रसगुल्ला से तुम्हें खूब लोभ है, भरपेट खा चुके हो। ऐसे समय यदि कोई रसगुल्ला ले जाए तो पेट भरा रहने पर भी रसगुल्ला के लिए जगह बना लोगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के समय भी इलास्टिक स्थितिस्थापक है, कैपेसिटी क्षमता भी स्थितिस्थापक है। सब कुछ को टान कर लंबा किया जा सकता है और वह उसके अर्ज आग्रह पर निर्भर करता है। एक कर्मी ने आकर श्री ठाकुर से कहा, पारिवारिक अभाव अभियोगी के चलते मैं आपके काम को ठीक से नहीं कर पाता हूँ। हर क्षण मन दुश्चिंताग्रस्त रहता है। क्या करूँ समझ नहीं पाता हूँ। श्री ठाकुर मेरे किसी काम को करने में दूसरी ओर ध्यान नहीं देना होगा, भीषण कष्ट के लिए राजी रहना होगा। मान लो यदि तुम सपरिवार निराहार हो, उस पर भी मैं तुमसे कहूँ जिसके पास प्रचुर है उसके लिए विलासित का सामान जुटाने, और ऐसा करने पर भी यदि तुम सुख अनुभव करो, क्षुधा की ज्वाला की अपेक्षा कर उसे बर्दाश्त कर सको, समझना समझा जाएगा तुम्हें यहाँ रहने की योग्यता हुई है। मनुष्य किसे कितना प्यार करता है इसकी पहचान है कि उसकी प्रीति व प्रतिष्ठा के खातिर वह कितना कष्ट सहने को तत्पर रहता है। उक्त भाई मुझे कष्ट होना मंजूर है, पर बाल बच्चों का कष्ट देखकर मन घबरा जाता है। श्री ठाकुर अपने बाल बच्चों के लिए जैसी तुम चिंता करते हो उससे कम चिंता मैं नहीं करता हूँ, और क्षण भर में उसकी व्यवस्था भी कर दे सकता हूँ। किंतु उससे तुम मनुष्य नहीं बन सकोगे, और तुम यदि मनुष्य नहीं बन सके तो तुम्हारे बाल बच्चे भी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। चरित्र और सेवा को संबल मानकर यदि कुछ दिनों तक स्ट्रगल, संग्राम व सफर, कष्ट करना पड़े तो उसका भी एक सार्थकता है। तुम्हारे देखा देखी तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। यदि तुम लाखों लाख लोगों की असुविधाओं को दूर करने जा रहे हो, वहां यदि तुम अपनी असुविधा में उत्साहीन हो जाओगे तो दूसरों के लिए क्या कर सकोगे। असुविधा रहेगी ही, यह समझकर ही काम में हाथ लगाओ। और मैं यह विश्वास नहीं करता हूँ कि घबराता भी है। मनुष्य का दूसरा इंक्लिनेशन झोंक, फैसिनेशन, मोह रहता है। जब उस पर चोट लगती है तो वह उसे अच्छा नहीं लगता है। फैसिनेशन, मोह, परस्यू, अनुसरण करने में मनुष्य घबराता नहीं है। जब एकमात्र फैसिनेशन, मोह इष्ट होता है तो कोई झंझट नहीं रहता। इस चीज को मिशन लक्ष्य बना लेना चाहिए। लग्जरी विलासित करने से काम नहीं होगा। यदि दूसरे को नजर जाए तो उससे अच्छी तरह देखना चाहिए। फिर भी जिधर जाओ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की ओर नजर रहने से तुम उसके द्वारा बड़ा बन सकते हो। जय गुरु।
जय गुरु। श्रद्धांजलि बहुत भल भाव आज विषय वस्तु पढ़िले विषय वस्तु बहुत व्यापक कंटिन्यू भावुली गोटे पाराग्राफ छाड़देवा कारण विषय वस्तु बहुत व्यापक अच्छे गोटे गोटे करी जदि आलोचना करा जाए बहुत गुड़ा जिनस आम जीवन रे जदि तांको नेकी चलिबा ताहले ये जो अभाव अनटन अभियोग कथा आसला धीरे धीरे पैसिव हो कष्टा एत लगे तेणु आज आलोचनाटा बहुत सुंदर आलोचना जोटा कि व्यक्तिगत भाव में साधारणतः भाव में आम मैंने ही फेस करू गुरु भाई मान जो ये क्वेश्चन गुड़ा सब आसे प्रायतः जे आपण मैंने जो कथा कहते से कथा करवा संभव नुहे ये गोटे क्वेश्चन पचरा है श्री श्री ठाकुर ठाकुर आप एत कथा कहते आते गुड़ा कथा मनुष्य जीवन कौन करहब काली जोटा गोपालन कथा थिला गो चिकित्सार कथा ला गुरु पालन प्रोत्साहन कथा थिला तेणु जतीश करदा से क्वेश्चन पचार परमृत आ गोटे क्वेश्चन अच्छी पारिवारिक अभाव अभियोग रहिले कष्ट दुख दुर्दशा रहिले ठाकुर पाखे जड़े आसी भक्त पचार आपण काम मु ठीक भाव कर तापरे से भाईटी जो श्री ठाकुर बुझे से विषय दुख कष्ट मो पाई तू सह से कहे मु सीना सही पारे किंतु पिला पिली दुख कष्ट सही पारे तापर श्री ठाकुर आहरी गोटे उच्च स्तर कथा सब कही विषय आज आलोचना रखा मो विकास भाई कहि 5-10 मिनट आलोचना रखिए। जयगुरु भाई आज प्रसंगटी श्री ठाकुर पाखे जो यतीश दास की पचार जे यतीश कर दा सबुड़ा काम करवाटा संभव कि एते सब काम श्री ठाकुर दायित्व दिखती काली से दिन गोटे पढ़ी थे देखिए यही चाष विषय कथा उठिला पुणी केमिति ये हम संगे संगे शरदा को डकई पठेले पुणी डिक्शनरी खोजा करेले माने संगे संगे से गोटे कौटे अच्छा पुणी शरदा आसिक पहुँचले बहुत गुड़ा जिनस संगे संगे से कहले से विषय तो ये जो जिनस गुटे श्री ठाकुर कहते श्री ठाकुर ये गोटे शब्द व्यवहार कर मनीषर जदि तार मास्टर कम्प्लेक्स बनई निए इष्ट को से मास्टर कम्प्लेक्स बनई नेले ताहले तार जीवन में सब गोटे स्ट्रेच हो पार आउ तार सुंदर उदाहरण से ठाकुर देते जदि रसगोला खाइबाटा हूँ मन बहुत लोभ अच्छी रसगोला खाया खाई सारे भरपेट पूरा किंतु जदि आ गोटे सुजोग मिलूँ आ गोटे रसगोला मिल जाऊँगी तथापि मु खाई नौ से पेटर जगह हो जाऊँगी मनटा से स्ट्रेच हो ठाकुर कहते समय आउ क्षमता दीटा सारा इलास्टिक ताकू सेठी जगह देके कराई पारे जदि मनटा थी जदि ठीक झुंकटा थी आगु कहते आग्रह जदि जोटा अर्ज से अर्जटा जदि थी मनीष कौ समय जाके केमती कौन करदेव कहीं जो यतीश दा जो प्रश्नटा पचार से टाइम मैनेजमेंटर कथा पचार जे एत गुड़ा करने भितर दे कहीं मुंडटा माने ये होनी जे एत कम केत करी कौन करी किंतु जदि देखिए जो आपणकर डेली लाइफ रे आपन जदि ठीक ठीक श्री ठाकुर दिनचर्या भितर थे ये थे ता भीतर देखिए आप केते काम माइन्यूटली करदे जिवे आ बहुत एनर्जेटिक वे आप से कामटा करदे जिवे तापर दिन जदि तापर जदि रातिर भाविए मुझे गोटे दिन भितर एते काम करदे से सबुठी से जो जिनसटा आग्रहटा थाए जे मु करी से कामटा को
ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ହଉ, ଏଇ ମୁଁ ଶଶୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବହି ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା, କଥା କରିବା, ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିତେ ଯିବା, ତ ଗୋଟେ ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଏନର୍ଜିରେ ପାଞ୍ଚ ସେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କହିବେ ଆପଣ ନା, ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା 5-10 କାହିଁକିନା ମିନିଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଠିକ୍ ସେ 5-10 ଥାଏ ମିନିଟ୍ ବୋଲି, କହିବେ ଆପଣ କଣ ଆଉ ଶୁଣିବେ, ସେଇଟା ଥାଏ। ମୁଁ ବି 5-10 ମିନିଟ୍ କହିବେ ଫିଲ୍ କରିଛି, ପଚାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଏନର୍ଜି ଡାଉନ୍ ଦେଖିବି ସେଦିନ ଦେଖିବି ଠିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇନଥିବ, ବା ଇଷ୍ଟଭୂତି ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନା ମନଟା ସେଇଠି ହିଁ ହାଲକା ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦିନ ସାରା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡଲନେସ୍ ହେଇକି ଚାଲିଥିବ, କାମ ହେଇପାରେନି। ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅର୍ଜଟା ଠିକ୍ ଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ଠିକ୍ ଥାଏ, ମଣିଷ କରିଦେଇପାରେ। ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି, କେତେ କାମ ସେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ କାମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବେ ଆପଣ, ସେ ଘର ସଫା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୁଗା ସଫା ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି କେଉଁଠି କାହା ଘରକୁ ଯଦି ଯିବାର ଥିବ, ଚଟପଟ ଚଟପଟ କରିକି ସେ କରିଦେଇ ପାରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଗ୍ରହଟା ଥାଏ। ଭାଇ ଆଉ ଜୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ 5 ଶକ୍ତିଟା ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତୟାରୀ ଥାଏ, ସେ ନିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଜଟା ଥାଏ, ଅମୀୟ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ମାଷ୍ଟର ଆପଣ କହିବେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଟିକେ କାହିଁକିନା ବାଧକ ହୁଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନର ଏଇ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ା, ଏତେ କ'ଣ ପାରିବି, ଏଇଟା ସବୁ କରିପାରିବି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କରିହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଂକୁଚିତ କରିବେ କରିକି ଠାକୁର କଣ ସମୟଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ବି ଓଡିଆରେ ତ ସଂକୁଚିତ ଲେଖା କରିହେବ। ମାନେ କହିବେ ଆଉ କଣ। ଯେଉଁ କାମଟା ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କରିବି, ଯଦି ସେଇଟା ମୋର ଠିକ୍ ଅର୍ଜ ଥିବ, ସେଇଟା ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସାରି ଦେଇପାରିବି। ଆଉ କାହିଁକିନା ପୁରା ମୋର ଫୋକସ୍ଟା ସେଇଠି ଥିବ, ଆଉ ପୁରା ମୋର ଅଲ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ମୁଁ ସେଇ କାମରେ ଲଗେଇକି କାମଟାକୁ କରିବି, ତେବେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିଲ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷମତାଟା ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏନଗେଜ୍ ଥାଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଜୟଗୁରୁ ଆପଣ ଅଛି, ଜଏନ୍ ଯେଉଁଟାକି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମା ବୋଧେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିରେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିଲା ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କର୍ମୀ ଆଗରେ ଯେ ଘରର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଘରର ଅଭାବ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ, ଆଉ କାହିଁକିନା ଘର ପରିବାରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ନେଇକି ଚାଲିଥାଏ, ସେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ନାରଦ ମୁନିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ତେଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ନାରଦ ମୁନିକୁ, ନାରଦ ମୁନି ତେଲ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ, ସେ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନଗର ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, କେହି ନଗରବାସୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଘର ସଂସାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଦିନ ସାରା ନେଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଯାଅ, ତ ହଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉଛି ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ନାମ କରି କରି ଯିବ। ତ ଗୋଟେ କାମଟା କ'ଣ, ହାତରେ ଗୋଟେ ତେଲ ବାଟିରେ ତେଲ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ସେ ତେଲ ବାଟି ଯେମିତି ଫୁଲ୍ ଥିବ ଆଉ ତେଲଟା ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ସେ ତେଲଟା ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଫୋକସ୍ଟା ଏତେ ତେଲ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ସେ ଆଉ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଠୋପ ତେଲ ପକେଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ, ବଢ଼ିଆ କଥା, ତାହେଲେ କେତେଥର ତା ଭିତରେ ନାମ କରିଛ? ସେଇଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ତେଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁ କରୁ, ସେ ତେଲ ବାଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁ କରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଘର ପରିବାର ସଂସାର ନେଇକି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ବି କରନ୍ତି, ମଣିଷ ସେଇ ସଂସାରଟାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ପୁଅର ଏଇଟା ହେଲା, କାଲି ଝିଅର ଏଇଟା ହେଲା, କାଲି ଏଇଟା ହେବ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଠି ମାନେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସାଧନାର ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଗଲେ, ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣଟା ସେ ହେବା ଦରକାର, ଇଷ୍ଟ ହିଁ ତା'ର ଫେସିନେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ତା'ର ମୋହ ଆଉ ପର୍ପସ୍ ଯେ ହିଁ ସେ ଇଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଦେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିବ, ସେଇ ହେବ। ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନଟା କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ା ବି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଦିଏନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଖାଇତେ ପାଉନ, ତୁମର ଅଭାବ ବହୁତ,
किंतु मु निर्देश कली जे जହାର अच्छी जिसके पास प्रचुर है उसके लिए विलासिता का सामान जुटाने माने क्या पुणी कहते सीटा सीटा श्री ठाकुर कहते जे तुम पाखे खाइबा ना तुम पाखे अभाव अनटन अच्छी कि तुमको ही कहूँ जहाँ पाखे अच्छे आहरी माने जोटा कि आम गोटे शब्दटा मुझे व्यवहार करी जानी ठीक हो नहीं जो तेलिया मुंडे तेल कहती तो जदि इष्ट निर्देशटा से मिलूँ जहाँ पाखे ना ताकू दवापाई ताकू आहरी प्रचुर करने तो सेतेबळे और ऐसा करने पर भी यदि तुम सुख अनुभव करते हो क्षोभ की ज्वाला की उपेक्षा कर उसे बर्दाश्त करते हो माने सेटा करिया बेले तुम मन जदि किसी परिवर्तन आसुनी कहीं मो प्रभु मते कहते मुझे करी यही भावटा जदि रोचे ताहले जानिबो श्री ठाकुर कहते जानिबे जे तुम्हारा योग्यता हुई है तुमर सामर्थ्य होइछि कहीं तांको निर्देशटा को पालन करिबा माने कंटाए कंटाए पालन करिबा से जहाँ भी कहतु जोटा कि सब समय श्री ठाकुर भक्तर उदाहरण देते सब समय तांकर कमांडटा को पालन करिए जीव तो से निर्देशटा पालन करने मो मन केबेबले ये हेनी से जहाँ भी करने कहतु जोटा कि आपणकर भक्त सतीश दा बोधे सतीश गोस्वामी दा बोधे श्री ठाकुर को श्री ठाकुर कहते जे गोटे किछि दिन हो गलानी गोटे पचा मांस पचि जाइए आ कई सेटा को पड़ौना माने झरका से बाहर सेपट गंध आसुची जो गोटे बोधे कुकुर फुकुर किए गोटे हाड़टा गोटे खाई आणिकी कि गोटे पशुर हाड़टा गोटे खाई आनी पकईदे से आउ से श्री ठाकुर निर्देश कले कहले जा से मुहर कामुड़ी नहीं फोपाड़ी दे आसू आ सी माने जेमिति मिली कमांड श्री ठाकुर पाखु से भाया ही जाती से पचा मांस जोटा हाथ धरिया भी मनुष्य से नाक टेकुंट से पाटे कामुड़ी नहीं से फोपाड़ी आस तो यहीटा ही हूँ माने दृष्टांत जे केमिति इष्ट प्रति करिया हुए इष्ट प्रति हुए तो से भाव में से जहाँ कहीदेले सेटा ही से मुहूर्त से भाव में करनेबाटा हूँ मनुष्यर योग्यता से श्री ठाकुर यहाँ रेकमेंड कर तुम योग्यता हुई है आउ परवर्ती प्रसंग से कहते मु तो मोर कष्टा मत किसी अनुभव हुए कि पिलापिली कष्टा अनुभव हुए आउ श्री ठाकुर ये योग्यतार विषय कहते योग्यता इम्पोर्टेंट हो कौन अपने बाल बच्चों के लिए जैसा तुम चिंता करते हो उससे कम चिंता मैं नहीं करता हूँ और क्षण भर में उसकी व्यवस्था भी कर दे सकता हूँ श्री ठाकुर कहते जे जितना तमें जिते चिंता करछो ताठू कौन मु चिंता करूना मु ताठू और बेसी चिंता करुच्ची आउ मु चाहिए सांगे सांगे व्यवस्था कर दे पारि किंतु तुम मनुष्य नहीं बन सकोगे और तुम यदि मनुष्य नहीं बन सके तो तुम्हारा बाल बच्चे भी मनुष्य नहीं बन पाएंगे ये जो स्ट्रेचिंग रे हमको होउची ता भीतर देकी हमको जो ठीक रास्ता चलना मनुष्य यही सिचुएसन रही जिते देखिए आपंकर विभिन्न प्रकार स्टोरी लिखा हो विभिन्न प्रकार आजिकल हिरोइज्म माने जोटा कि देखा जाउची आपण देखिए खराब चरित्र गुड़ा को आजिकल सिनेमा टीवी चरित्र रे विभिन्न प्रकार देखिए से खराब कैरेक्टर गुड़ा को हीरो भाया प्रेजेंट करा होची भूल भटका ये आउ तांको गोटे टर्निंग पॉइंट थाए जो स्ट्रेचिंग पॉइंट रे जो समय घर अभाव अनटना मैंने सबू नेगेटिव कैरेक्टर गोटे परिस्थिति भितर देकी से खराब हो तो से गुड़ा को से परिस्थिति भितर पड़ी मनुष्य जो खराबटा को आपणे निए से तार चरित्र सुधार हुए कि से परिस्थिति भितर देखी कष्टे मष्ट सहिकी जदि से सत्यनिष्ठा भितर देकी आउ चले ता फल तार चरित्र तैयारी हुए आ से बल से तार परिवार को तैयारी कर पारिबो तार परिवेश को तैयारी कर पारिबो आ सेठु जदि से माने पथभ्रष्ट हो गला कंप्रोमाइज करनेला निजर आइडियल सहित आइडियोलॉजी सहित ताले कौन आउ से तार चरित्र गठन हो पारिबनी यही कथाटा श्री ठाकुर ये कहते जे उससे तुम मनुष्य नहीं बन सकोगे और तुम यदि मनुष्य नहीं बन सके तो तुम्हारे बाल बच्चे भी मनुष्य नहीं होंगे चरित्र की सेवा चरित्र और सेवा को संबल मानकर यदि कुछ दिनों तक स्ट्रगल या सफ़र करना पड़े तो उसकी भी एक सार्थकता है माने प्रथमटा कौन जिनस हवा दरकार ना चरित्र को संबल मानना होगा तापाई स्ट्रगल करने पड़ो फाइनेंशियली
ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଠି ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାକୁ ବଡ଼ ମାନନ୍ତି ବୋଲି ପର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସାରେ ବଡ଼ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁକିନା ସମାଜରେ ଏଇଟା ହିଁ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ସେ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତ ମନଟା ଟିକେ ଆବଳିତ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଧରିପାରିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମତା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତିଆରି ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଇଏ କରିକି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିବ, ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିବ, ସେଭଳି ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ମଣିଷ ଭାବରେ ମଣିଷ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବୁନି। କାହିଁକିନା ତା ପାଇଁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପାଥଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ମାନେ ମୋତେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଭଳିଆ ଅର୍ଥ, ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମାନ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ମୋର ଆଶା ଥାଏ ସେଇଟା ମିଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୁଁ ନ କରିକି ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଶାୟିତ ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଚରିତ୍ରଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି मनुष्य दुख भी आ गोटे जगू पाए जे मनुष्य का दूसरा इनक्लानेशन और फैसिनेशन रहता है। माने खाली गोटे जिनस न थाए मनुष्य मनुष्य डुअल कैरेक्टर प्ले करे विभिन्न देकी तार गोटे ही आग्रह न थाए माने एक आदर्श तार न थाए बहुत जिनस को से नहीं चल थाए से तार से गुड़ा जो नर्चर न पाए आ से मनुष्य कष्ट पाए ये जो आउ से कहते जो एकमात्र फैसिनेशन इष्ट होते हैं तो कोई झंझट नहीं रहता है। এটা बहुत ही माने देखिए कम देखा जाए एकमात्र चरित्र जहाँ से कहते से सेतिक खाई बंची दिनचर्यार लक्षण मोर सेतिक जिते भी बड़ हो जाए ना कहीं मोर से बंची ये खाई से सत्संग परिवेश देखिए बहुत माने जोटा कि श्री ठाकुर को पचरा होता जे मास आउ क्लास रो जो ये जिनसटा एठी श्री ठाकुर मास आउ क्लास रो सिंक्रोनाइजेशन सत्संग ही केवल दे पारिबो कना मास जो माने एक्चुअली बहुत फाइनेंशियली बहुत डाउन आ जो माने बहुत समाने जो माने लेबरियस लोक आउ क्लास हो माने जो माने एक्चुअली फाइनेंशियली भी बहुत ये पोस्ट एंड पोजीशन से मन करिए किंतु दुई जन को भितरे केबे भी टक्कर होबनी कहीं जीवन चर्याटा ही सरल से खाली गोटे पोस्ट एंड पोजिशन अच्छा से दायित्व नेतृत्व नहीं से जगह से कम कर जदि देखिए गोटे साधारण गुरु भाई जो भाया दिनचर्या चलन आ गोटे से बड़ ऑफिस सीओ होता कि चेयरमैन होता जहाँ सिक्यूरीटी मिलूँ जेड+ सिक्यूरीटी तार भी दिनचर्या चलन ये चलन भी थिले देखिए से जिनस के समाज में से बेरियरटा हेनी कहीं से योग्यता नहीं से तार ये कर भीतर डिफरेन्स विशेष किसी ना कहीं समस्ते केन्द्र होती से जीवन आदर्श जी से जीवन चलना जे इष्ट केन्द्र कर चलते वर्षदा गोटे उदाहरण दिखती जे से व्यक्ति नाम मोर मन पड़ूनी जे गोटे गोवे गोटे चीफ मिनिस्टर थिले से कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर कि गोटे मिनिस्टर कैंडिडेट कौन गोटे थिले तो से जीवन शैली एत साधारण से केबे भी आमे जमती स्वस्तिन कौटे किसी खाऊना आउ विभिन्न प्रकार खाऊँ कि सी भी सेमती से कौ धर्मावलम्बी जाने कि सी सेमती कौटी किसी खाती से तो जो रे मैंने एडे बड़ मिनिस्ट्री पोस्ट अच्छा मैंने तो सब समय कलिग्स एंड सांगसाथी मान सहित बसापी पड़ो डिनर करने पड़ो कर से सब गोटे छतु जो आम खाती से छतु पाउडर धरिकी जाती आसे फांकर कहे कौटे मुझे आसूची कहीकि से छतु पा खेदेकी पलि आसवे आउ केबे भी से टेबुल सेयार करती डाइनिंग टेबुल सेयार करती सहित खाए कहीं से बसला मैंने से कहे विभिन्न प्रकार कलिग्स मैंने फोर्स करेंगे खाओ ये कर तो से जिनस जीवन कौन जे मोर खाइबार उद्देश्य जो पेट पूरा दरकार आ मो आदर्श जोटा कहते मोर इष्ट जोटा कहते से खाद्यटा मुझे खाया दरकार आतापाई मुझे अन्य कौटी कंप्रोमाइज करी ये मुझे बड़ पोस्टर भी था ना कौन सेटा हो पारनी तो यही सब जिनस हुए जे मास आउ क्लास गोटे जगार तिष्ठि पारे से श्री ठाकुर कहते बहुत बड़ बड़ जो मैंने
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିକି ଦୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ କ'ଣ ଏଟା ବୋଧେ କେବଳ ଏଇ ଲେବରିୟସ୍ ବା ଲେବର କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। କାହିଁକିନା ସମାଜର ଧର୍ମର ରୂପରେଖାଟା ଏଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ନେଇକି କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ହିଁ ଅଳି ଅଦଳି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ। ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇକି ବେଶୀ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଭା ସମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯାହାର ଅଛି, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁଛି, ତାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କର୍ମବୀର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କେଷ୍ଟଦା ପ୍ୟାରିଦାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାସ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ। କାହିଁକିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଠି କୌଣସି ମାସ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ବି ତାର ବି ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହଉ ବା ଗୋଟେ ମୁଚିଟା ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ତାକୁ ବି ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଦର୍ଶ, ବଡ଼ଠୁ ବଡ଼ ଛୋଟଠୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ଯାହା ଟିକେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୟ ଜୟଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିକାଶ ଭାଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, କାଲି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆଉଥରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତେଣୁ ପଢ଼ାଟା ବହୁତ ହେଇଗଲେ ଆଲୋଚନା କରି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଜାଣିକିରି ରଖିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ଦିନଟା ଆଜି ସରିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କରିହେବ, ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ। ତାର ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଲେ। ଏଇଟା ବି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଆମର ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକେ କ୍ଷୀରି କିଏ କଲା, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଉନ କି ରସଗୋଲାଟା ଖାଉନ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପେଟରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ବନେଇ ଦେବୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟୋମାକର ସାଇଜ୍ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେଟା ଯାଇକି ଦେଖି ଯାଚି ଯାଚିକି 3ଟା 4ଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚଳେଇବାକୁ ନ ଚାହେଁ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କ୍ୟାପାସିଟି, ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତାର କ୍ଷମତାର ମାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ମିନିମମ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଇପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଢ଼ନ୍ତି, କେବେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏଇଟା ବାହାରେ ଯଦି ଶୁଣେଇବେ, ସେ କହିବ ତମେ ପାଗଳ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ବାହାରେ କେବେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଲୋକ କହିବେ ପାଗଳ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମତା ବି ଅଛି ମଣିଷ ପାଖରେ। ମଣିଷ କକ୍ଷପଥରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚେଇ ସେଠି ରୋବର୍ସ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫଟୋ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ କ୍ଷମତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କାଲି କହୁଥିଲି, ସେଲ୍ଫ ରେଟିଂ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନା ଆମେ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା କେବଳ ଆସିବ ସେଇ ତାଙ୍କରି ନାମଧାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଅମୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବେ। ତାପରେ ନିର୍ମଳ ଭାଇ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଅନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ କହିବା ପାଇଁ। ଅମୀୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। କୁହନ୍ତୁ।
ତ ଆଜିର ଏଇ ଟପିକରେ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇ ରହିବା ତ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାମ ଆସୁଛି ହଁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଜି ଖାଇବା ଆଜି ମୁଭି ଦେଖିବା ତ ଏଇ କେସରେ ଆମେ କିଛି ନର୍ମାଲି କହୁନେ ହଁ ଚାଲ ଯେତେ ବି କାମ ପ୍ରେସର ଥାଉ ହଁ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆସିଲେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛେ ହଁ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏତେ କାମ କଣ କରିପାରିବା କରିପାରିବାନି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସେ ତ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୃତି କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତିକି ଆମେ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି ହଁ ଖାଇଦବା ଗୋଟେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମନର ସେଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ହଉଛି କଣ ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ତ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତ କାମ ଟା କିଛି ନୁହଁ ତ ମନ ଟା ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲା ହଁ ଏ କରିଦେବି ମାନେ ତ କାମଟା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ମନଟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ମନଟା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଙ୍କ ହେଇଥିବ ଯେ ହଁ ଯାହାବି ହଉ ମୁଁ କରିବି ଯେତେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେ ବି କାମ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲିଛି ତ ହଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛେ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲିଛି ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ତ ଲାଇଫରେ ଆସିବ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ହଁ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ଫାଷ୍ଟ କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଯାଏ ଯେ ବୋଧେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଲି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଇଯାଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଟାଇମ ରେ ଆଉ କରୁନେ ହଁ କରୁଥିଲି ତ କଣ ହେଲା ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ମୁଁ ଯେବେ ଉଠିବି କରିବି ତ ଫେର ହଉଛି କଣ ହେଲା ଯାହା ତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଫେର ଆଗକୁ ଏଇ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଫେର ଆହୁରି ବି ବଢି ଯାଉଛି ଅସୁବିଧା ତ ଆମକୁ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟ ବା ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହବା ଦରକାର ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ଥାଉ ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଆଗାମୀର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଟା ହୁଏତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିବ ସେଇଟା 2-3 ମାସରେ ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ଠାକୁର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ପାରେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖ ଆମେ ପାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖୀ ହୋଇ ଫିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ଆମ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖରେ ଆମେ ଚାଲିବା ତ ସେଇଟା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଟା 3 ମାସ ଥାଇପାରେ ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ତ ଏଇଠି ହଉଛି ନିଜର ମନ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆଉ ସେଇ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧଇଲେ କଣ କଷ୍ଟ ହବନି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବନି ତ କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯୋଉ ବଡ କଷ୍ଟ ଟା ବା ସପୋଜ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ଗୋଡି ପରି ଆସିବ ସପୋଜ ଠାକୁର ପଥର ପରି ଆସିଥାନ୍ତା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଯୋଗୁ ବହୁତ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଟା ବହୁତ କମି ଯାଇଛି ତ ଏଇ ଭାବିକି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତ ବହୁତ ହୁଏ ସେଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷର 3 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଠାକୁର 3 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଇଏ କରିବା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ତ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାର ଯୋଉଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ବା କପାଳରେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଠାକୁର ବି ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଇ କଷ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ କିଏ କେତେ ନେଇପାରୁଛି କଷ୍ଟ ଆଉ କାହାର କେତେ କାପାସିଟି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହୋଇଥିବା ଯାହାବି କରୁଛେ ଯାହାବି ଖାଉଛେ ଯାହାବି କର୍ମ କରୁଛେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଯେମିତି ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ମେରେ କିସି ବି କାମ କୁ କରନେ ମେ ଦୁସରି ଯଦି ଆମେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ କନସେନଟ୍ରେସନ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ହିଁ ରହିବ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ତାହେଲେ ସେଇ କାମଟା ହିଁ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ କେଲିଏ ଆଉ ରାଜି ଥିବା ବି ଦରକାର ଆମେ ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବି ଯୋଉଟା ପୁରା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିବ କରିବି ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଯଦି ବର୍ଷା ହଉନଥିବ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ ଖରା ହଉନଥିବ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଥିବ ଖାଇବା ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ତ ସପୋଜ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଖାଇବା ସରି ଯାଇଥାଏ ଆମେ କର୍ମ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଆମେ ଭାବେ ହେ ତ ସବୁ କିଛି ତ ସବୁ ସମୟରେ ଠିକ ନଥିବ ସେଇ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଏତିକି କରିବ ତାହେଲେ ମାନ ଲୋ ଯଦି ତୁମ ସୋ ପରିବାର ନିରାହାର हो और उससे भी तुम्हारे कौन से जिसके पास प्रचुर है उसके लिए ବିଲାସିତ ବା ସାମାନ ଜୁଟାଏ ତ ଆମକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ ତ କଷ୍ଟ ତ ହବ ସବୁ କେସ ରେ ତ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଆମର ଏଇ ଠାକୁର ନିଜ ପରିବାର
ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଛେ ଠାକୁର କଣ ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ତ ସବୁ କେସରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟଟାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢେ, ଯୋଗ୍ୟତା ବଢେ, ତ ସବୁ କିଛି ବଢେ। ଯଦି ସେଇଟା ଠାକୁର ଆମକୁ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ କରି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ହଁ ତୁ ଯା, ସପୋଜ କହିଲେ ତୋର ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତୁ ଏଇଟା କରିନୁ, ତ ଆମେ ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ ଫିର୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ହେଇଯିବା। ଆଉ ନିଜ ଚଳନୀରୁ ଫିର୍ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରି ଏଇ କଷ୍ଟଟା ପାଇଛେ, ଅତୀତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନ ଦେଇ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ପାଉଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଆମେ ନ କରିବା, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ମୁଁ କିଛି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢେଇ ନ ଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତିକି ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ବି ତାଠୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତତେ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ଧରି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟତାଶୀଳ ବା ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ଯଦି ଏତିକି ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ପିଢି, ଯୋଉ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ବା ମୁଁ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ବି କେବେ ଚାହିଁବେନି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଚାହିଁବେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଥିବ। ତାଙ୍କ ବାବା ତ ତା ପାଇଁ ଗାଡି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଘର କରିକି ଯାଉ, ଗାଡି କରିକି ଯାଉ, ତ ସବୁ କିଛି ଯଦି ବାବା କରିଦେଇ ଗଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ରହିବନି। ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ, ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି। ତାର ଯେମିତି ବସି ଖାଇଲେ ତ ନଈବାଲି ସରେ, ତ ତାର ବି କେବେ ନା କେବେ ସେ ପଇସା ସରିଲେ ସିଏ ଆଉ ଚାହିଁବ ଯେ ଅନ୍ୟଠୁ କେମିତି କାହାଠୁ କଣ ସୁବିଧା ପାଇକି ସେ ଚଳିବ, ତ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି। ତ ଏଇ କେସରେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯେ ମତେ ବି ଧରି ପାରିବ, ମୋ କାମ ବି କରିପାରିବ, ବା ଯେକୌଣସି କାମ କର ଯଦି ସେଇଟା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ତୁମର ଛୁଆ ପିଲା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯଦି ସେମାନେ ବଢିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ତ ଭଲ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ଦିନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବନି ପାରିବନି। ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ବନିବାକୁ ପଡିବ। ପଇସା ଆଉ ନାମ କମେଇବା ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ତ ଆମେ କେବେ ନା କେବେ ଠକିଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ ହିଁ ହବ। ତ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅମ୍ୟ ଭାଇ ମଝିପାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ। ନିର୍ମଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି 5 ମିନିଟ୍ କହିବେ, ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ନିର୍ମଳ ଭାଇ। ନିର୍ମଳ ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବିପଦ ରଖିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଏଠି। ଜୟଗୁରୁ। ନା କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ବିକାଶ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ରଖିଲେ। ଆକୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଇଏ କରିବିନି। ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ପଢିଲା ଭିତରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚରା ହେଇଛି ଯେ आप तो बहुत कुछ करते हैं, सब काम करना तो संभव नहीं। ये जो श्री ठाकुर को जो प्रश्न उत्तर देते जे जहां इमीडिएटली एंगेज तत्क्षणात नियुक्त होना का सवाल बना वहां
उस नाना तरह का कंसिडरेशन करके रुक कर हम बैठ जाते हैं। हम हमर जो वृत्ति प्रवृत्ति हमर जो इंद्रिय मानकर जो ये କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତକ୍ଷଣ ସେ କାମ ନ କରିକି କିଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ କାମର ଫଳଟା ଯେତେ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ସେତେ ପାଉନା। ଏଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଦୀକ୍ଷା ତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ খুব কম সময় দিন ভিতরে প্রত্যেক মুহূর্তে শ্রী দাদাଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମହାଦୀକ୍ଷା ଦିବସ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମା ହୋଇଥାଏ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉଠି 100 ଦୀକ୍ଷା କୋଉଠି 50 ଦୀକ୍ଷା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା କରି ତାକୁ ଯେତେ ଯାଜନ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ 4 ଲକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିଛି। ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିବାର ଅଛି ଯେ ଇମିଡିଏଟ ଏନଗେଜଡ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନ କରି କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଟୁର ପ୍ଲାନ କରି ମାନେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ବୋଧେ ଦେଖିଛେ ବମ୍ବେରେ ବି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଦାଦରରେ ଥିଲା, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 4-5ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଶରୀର କଣ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ଶରୀର ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସେଠି ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଝୁମଟା ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ମହାଦୀକ୍ଷା ଦିବସ ଦୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ବଢିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇଠି ଅଛି କି ଇମିଡିଏଟ ଏନଗେଜ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏନଗେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତ ମତେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଛି ଏଇଟା ଶଶୀକାନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ମତେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାଳକ୍ଷେପ ନୀତିରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି। ସେଇଟା ବି ବସି ବସି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ କରିକି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉରୁ ସେଟା ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ସେଇ ମତେ ସେଇଟା ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଏବେ କି ଏଇଟା ନ କରିପାରିଥିଲେ ମତେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଆମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଷ୍ଟ ସାଧନ ମୂର୍ତ୍ତ କରାହେତ, ସେଇଟା ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଅଗୋଚର ଥାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପସରା ହେଇଛି କି ଆମର ପାରିବାରିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ସବୁ କରିବୁ। आपका काम ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं, ଆମେ କରିପାରୁନୁ ତ କେମିତି କଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣି ପାରିଥିବା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ମାନେ ଆମ ଉର୍ଜନାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବି ଶୁଣିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଉ ଥରେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ମୁଁ ଉର୍ଜନାରେ ପଢିଥିଲି ଆଉ ଯାଜନରେ ବି ଶୁଣିଥିଲି, ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କଥା, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ହବାର ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ ଆସିଛି କି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଦେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏପରି ଭାବେ ସମସ୍ୟା କହିକି ସିଏ ହୁଏତ ସେଠୁ କର୍ମ ମାନେ ଓହରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଥିରୁ ନ ହୋଇକି ସେଇ ତାଙ୍କରି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ସିଏ ଯାଜନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଯାହା କ୍ରିଟିକାଲିଟି ଥିଲା ମେଡିକାଲ କ୍ରିଟିକାଲିଟି ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ହୋଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ଏଇଟା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏରା କି ଯୋଉ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ମାନେ ଆମର ମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ କୁହନ୍ତିନି ସଂସାର ଭିତରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ପଥର ପଡିଲେ ସହି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡିଆର ଢେଗଡା ଅଛି।
ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ଅଭାବ ତ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଇଏ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଭୂମିକା ଅଛି, ପିତା ଭୂମିକା, ପୁତ୍ର ଭୂମିକା, ସ୍ୱାମୀ ଭୂମିକା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ତାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେ ସୁପ୍ରିମ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ କର୍ମଟା ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାଇଡ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସେଇ କର୍ମ ଯୋଉ ପରମ ପିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ କର୍ମଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ତାର ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ଯେ 2000 ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା କି ହୁଏତ ମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବି ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, ମାନେ ହୁଏତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଏମିତି କାମ ମାନେ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମନରେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ଯଦି ସାମିଲ କରିଦେବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ସମୟ କିଛି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟା ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ବିଶେଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କି ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପରେ ବି କେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଯୋଉ ମୋହଟାକୁ ଛାଡିକି ତମେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ରତ ରଖିବା ହେଲେ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଇ ଦିଟା ଖାଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି। ବାକି ଜୟଗୁରୁ, ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ନିର୍ମଳ ଭାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆମେ ଯାଜନଟା ନ ରହିବ, କ'ଣ ବୋଧ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୂତି ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ସେଥିରେ କପଟତା ହିଁ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଯାଜନ ଜୈତ୍ର, ମୁଁ ଯାଜନକୁ ଜୟ କରିଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇଷ୍ଟବୂତି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାଜନ ଜୈତ୍ର ମୁଁ ସବୁଦିନ କହେ ଏତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଯାଜନ ଜୈତ୍ର, ମୋତେ ଯାହା ବି ପଚାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସୈନିକ ଭାବରେ। ମୁଁ କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ମୋର ବୋଧ ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ନା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରକୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଛି ଏଠି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, आप तो बहुत कुछ करने कहते हैं, सब काम करना तो संभव नहीं है। आमे साधारणतः गुरु भाई हो, कलिग हो, कि सोसाइटी हो, कि फैमिली हो, सांगे सांगे आमे कहीदेव आप एत 4टा काम देलानी, गोटे काम कर सारे, तापर आ 3टा करी। किंतु ठाकुर पाखे से भाव पुरुषोत्तम को भी लोक छाड़ी ना पचार क्वेश्चन। तो श्री ठाकुर से उत्तर देते प्रवृत्ति भी तो हमें नाना तरह से उत्तेजित करती है। आम भितर जो काम क्रोध लोभ आश्चर्य अच्छी तार गोटे एक्सट्रीम लिमिट की पलाऊँ, से समय तो आम चिंता करें मु तो या नुह एत स्तर को केमती आसली। ठाकुर ये क्वेश्चन करने भर श्री ठाकुर कहते जे यदि ठाकुर को तुम लोग मास्टर कॉम्प्लेक्स बना छोड़ दो, देखोगे कि उनका इशारा पाते ही चट कर चट काम कर डालोगे। तांको यदि केंद्र करा जाए जीवन रे, सेठी आपण बाधा गुड़ा फिल करि परिबनी। जीवन में बाधा गुड़ा जो ऑब्स्टैकल्स गुड़ा आसुची, काली आमर वर्किंग कमिटी गुड़ा मीटिंग थिला, आमे रथ यात्रा विशेष भाव में जो पालावारे बहुत बड़ धरण बजेट पाखापाखि 22-23 लाख बजेट कले। परिवार सपरिवार मु नहीं जाइली कान्हा को प्रज्ञा सांगे जे आम कौन प्रकार आम साहाଯ୍य करिपरिबा। जेहेतु माउसी मंदिरटा आम सोसाइटी भितर हम पुरुषोत्तम रथ यात्रा, श्री ठाकुर नर विभाग माने लीला चलती सब जगह।
आमे अनुभव करिपारुना बेले बेले। तेणु आमे काली गलु एई जो क्षमतार कथाटा जे मनुष्य को केमती माने वृत्ति कबूतरी कबल पड़े ईश्वर काम बाधा सृष्टि करे। आम नरसिंह भाई जने कमिटी मेंबर कहते आज हूँ फाइनाल मैच काली थिला इंडिया साउथ अफ्रीका आटा शेड्यूल थिला संध्या बेले आधर उपर हूँ महेंद्र बेला हूँ संडे। चिंता करंतु संडे कॉम्बिनेशन रे फाइनल रे आपण ईश्वर काम डाकिबे से फिल्टर रे बहुत लोक आजिका डेट रे आगे प्रायोरिटी देवे जे आम फाइनाल मैच टी देखिबू। साधारण कथा कहीं प्रभुति ताको उत्तेजित कर गोटे दिगरे जे सी आउट ये जो भल पाइबार टाणता जगन्नाथ प्रति हो कि इष्ट प्रति हो जहाँ से भल पाए से भल पाइबार डोरीटा एत क्षीण था छिंडी जाए से टीवी पाखे बस रहे। बहुत लोग आसिले परमुहूर्ते आसी बहुत सब लोग जॉइन कले से कथा से कहते आमे बहुत भाग्यवान आमको ठाकुर काम करने बहुत गुड़ा ऑब्स्टेकल्स करे। गोटे खाली आलू केजीटी भी आम बड़ बड़ उत्सव अटेंड बंद करदू घरे नहीं जाकि आनी टाइम है ट्रेन टाइम गड़ीगला मु जॉइन कर भाव में मुझे थर एक्सक्यूज शुणी श्री ठाकुर कहते सेठी जदि तो जीवन में मते मुख्य कर चालू ताले तोर ये जो क्षमताटा तार कैपेसिटीटा जोटा को कहते कैपेसिटी तोर से इलास्टिक भाया से कौ पर्यटन जीवा आप जापर आमे बेले बेले आमको निजुक इम्प्रूवमेंट पाई आमे काम करूना। एक लास्ट फ्राइडे से कथा आम मैनेजर से कथा कहते जन को डाकिक जे तू कहूचु मते बड़ देलुन कहीं कहीं देलु तू बड़ हाँपी कौन कर 5टा पॉइंट से कहीपर क्षमताटा कौन बढ़ाइचु कैपेसिटी कौन ट्रेनिंग नहीं रिक्वेस्ट देचु सबल ऑफिस रे व्यक्तिगत उदाहरण ये बुझी हुए बोली मु सब देती एसक्यूएल बीआई डब्ल्यू एसएपी मु फाइनेंस पिला सब वर्ष से ट्रेनिंग पकेबी से ट्रेनिंग दे पारंतु न दे पारंतु कि मैनेजर सब अप्रूव करते आपण अर्सटा रहा दरकार आकृति रहा दरकार मुझे जानी आदि क्षमताटा आपण प्रति दिगरे न बढ़ेबे आज वर्षा हो उदाहरण दिए आज अच्छे वृक्षरोपण मालिकर काम आम लगे कौटी बादलापुर आमको जड़े रीतिक 2 जन दायित्व देते आम कह पूर्व ऑब्स्टेकल्स कौन आसो ऑब्स्टेकल्स वर्षा एत जोर वर्षा हो जी सेकेंड ऑब्स्टेकल आसो जी कार रे जी ताले 5-7 लिटर तेल पड़ो 600-700 टका दरकार पड़ो मो घरे मु 2 हफ्ता है पनीपरिया किणीनी ग्रोसरी किणिकी देनी घर पर्सनाल काम गुड़ा किसी करनी तेना ये सब जाक कॉम्बिनेशन पड़की मुंड गोटे झाई झाई हो जाए तापर कौन करे प्रथम तो प्रायोरिटी रे सेटा को मु उपेक्षा करे से कामटा को आदि पर मुहूर्त किए मनीष दा किए जन फोन करेंगे सादा कहीदेवी मोर ऑफिस रे ट्रेनिंग थिला मोर गोटे ये थिला एमती कहीकि रही से कौन बुझे बैकग्राउंड रे कौन है से किसी बुझे हाँ आसी पारानी तेणु एमती श्री ठाकुर कहले मो काम तू निर्भूत रहू आउ झड़ झंडा भितर निजे निजे ही फसी जाओ पर मुहूर्त से क्वेश्चन जो श्री ठाकुर को पचरा जे पारिवारिक असी तो जड़े आश्रम लोक जड़े पचार मत लगुच कर्मी तो जड़े ठाकुर सी पचार जे हिंदी में पढ़ी दूची जे पारिवारिक अभाव अभियोग के चलते में आपके काम को ठीक से नहीं कर पाता हूँ। हर क्षण मन दुश्चिंताग्रस्त रहता है, क्या करूँ समझ नहीं पाता हूँ। एटा तो साधारण जिनस सबु जगह आप देखिए सबु जगह मनीष अस्त व्यस्त जंजालमय टेंशन ये भितर गति करे ठाकुर कामटा किसी करें। श्री ठाकुर गोटे बढ़िया उदाहरण देते
ଯେ ଯଦି ତମେ ସପରିବାର ନିରାହାର ରହିବ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଘରେ, ସେଭଳି କଣ୍ଡିସନ ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ପରିବାରର ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବାଟା, ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଅନାହାର ରହିବା ଅଭାବ ଆସିବ ଯୁଗରୁ, ସେମିତି କୋଉଠି ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରେ ବସ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲନି ଠିକ ଅଛି, କି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ ଖରାବେଳେ ସ୍କିପ୍ କଲ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଦୁଃଖ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବା ସେଭଳି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବ୍ୟାଚଲର କ୍ୟାରିୟର ପଇସା ଟୋଟାଲ ନଥିବ, ଉପାସ ରହିଯାଇଛି, ସେଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପୁଣି ରୁମମେଟ୍ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଇସା ଅଛି, ଯେ ଚଳିବା ବାଲା, ତାର ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ କିଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ତାର ବିଳାସତା ଭୋଗଟା ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାକୁ କହିଲେ ପିଜ୍ଜା ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଆସେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭୋକ ଶୋକଟାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଭଲ୍ୟୁମ ଏଇ 11 ନମ୍ବର ପେଜଟା ପଢିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବେ, ନହେଲେ କହିଦେବେ ସେଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କରିପାରୁ ନ କରିପାରୁ ଅଲଗା କଥା। ଲକ୍ଜରୀ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ କିଛି କିଣିବାକୁ ଦେବେ, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ। ପାଖରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଇକି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ରହିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେବି ସେ ଯାହା କହିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଚୋରର ଗପ ସବୁବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଯେ ଚୋରି ସବୁଦିନେ ସେ କରୁଥିଲା ତାର ଫୁଲକୋବି। ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଜି ଲୁଚିକି ରହିବି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ସେ ଚୋରକୁ ଧରିବି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି, ଆଉ ତାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନଟା କରେଇବି। ସେ ଲୁଚିକି ରହିକି ସେ ଚୋରଟିକି ଧରିକି ଆଣିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚୋରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋବି ଯେତେବେଳେ କାଟୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋବି ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, କହିଲେ ତୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ ଯେ ଥିବ ତାକୁ ଦବାକୁ କହିବି, ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଚୋରକୁ ଆଣିଛି ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ପାଇଁ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚୋରକୁ ତୁ କୋବି ଦେ। ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟାଣ କରି ସେ ଦେଇଛି, ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଦେବି, ସେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଆଉ ଚୋରି ହେଇନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ କେମିତି ଅଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଭଲ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ତାକୁ ଦେଲେ, ମୋ ମନଟା ଟିକେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେ କୋବିର ଦାମ କେତେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ସେ 1 ଅଣା 2 ଅଣା କି 5 ଅଣା, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍। ସେ କଥା ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚୋର ହବାଟା ବଡ଼ ନା ଏଇ ତୋର 1 ଅଣା 2 ଅଣାଟା ବଡ଼। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କେମିତି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ, ବହୁତ କତିପୟ କମ୍ ଲୋକ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କାଲି ମୁଁ ଘରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କଥା, ଯେ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଚାଲିବାଟା, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର କହିଥିଲେ କ୍ରମାଗତି ଆଉ ତୀବ୍ରତା। ଜୀବନର ଗୋଟେ 2ଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାପିନେସ୍, ସୁଖରେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନର 2ଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ଆଉ ମୋର ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଘର ବାଡ଼ି କୋଠା ଜମି ସବୁ ବଢ଼ିବ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପୁଅ ସବୁ ହେବ, ଗ୍ରୋଥ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି। ତ ଠାକୁର ଫର୍ମୁଲା ଦେଲେ 3ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାନୁବକ୍ତି, କ୍ରମାଗତି ଆଉ ତୀବ୍ରତା। ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ମେଥଡ଼ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଯେ କ୍ରମାଗତିରେ 3 ଦିନ ଧୋଇଲି 4 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଆଲୋଚନା କଲି ସେଦିନ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି, ଯୋଉଦିନ ଆଲୋଚନା କଲିନି ସେଦିନ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲିନି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କହିଲି ଗୋଡ଼ ଧୋ, ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବୁନି। ବସିଲୁ, ରାଶି ବଟା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେଇଛି। ସେ ସମୟ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ସେଟା ମୁଁ ବି ଏଇ ଫୋରମରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ନିବେଦନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚର ଆଉ ନାରୀର ନୀତିରେ, ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଦିଟାରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇବେ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କରଣୀୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହଉ, କାଲି ଘରେ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ପରିବାରକୁ, ଘରେ ପନିପରିବା ଆସୁନି, କିଛି ହେଇପାରୁନି, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନ, ତମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏପଟରେ ସେପଟରେ ରହୁଛ, ଦିପଟରେ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି। କାଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା, ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚଳନ ଯଦି ଏକ ନ ହୁଏ ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଫୁଟି ଉଠିବନି। ତମକୁ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ବସିଲେ ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ହିଁ କଥା କହିବ। ଆମରି ସୋସାଇଟିରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ହବ, ମୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଯଦି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି? ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ରଥରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି? ଏ ଭାବଟା ଆସେନି, ବୋଧଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବୋଧଟା ସହଜ ଭାବରେ ଜଗାଏନି। କାଲି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ 9 ଦିନରେ ଯେତେ ଚାଉଳ ଲାଗିବ, ଡାଲି ଲାଗିବ, ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଆଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଜଣକୁ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକି, ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକି କହିଲି, ତାପରେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ତପନାଇ ଫୋନ୍ କଲି, ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତା ଭିତରେ ଦକ୍ଷତାଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ 9 ଦିନର ଖାଇବାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇ ପାରିଲ, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଗ୍ରୋ କରିବ, ଦକ୍ଷତା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସିଡ୍କୋ ଉତ୍ସବ, ତାପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ଦେଓଘରେ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଚରିତ୍ରଟା ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଯାଇଥିବ। ମତେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି, କାନରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ କାହାକୁ କୁହନି ଏ କଥା, କାହିଁକିନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତମ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ସେଠି ସତ କଥା ଯଦି ମୁଁ ନ କରିପାରିବି, ଏବେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆଉ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଡାଲି, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ହବ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ନ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପିକିରି ରହିଯିବି, ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି। ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଶବ୍ଦ, ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ପ୍ରାପ୍ତି ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ସାର୍ଥକତା ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲୋ। এই ଫ୍ଲୋରେ ଯଦି ଆପଣ ପିପିଟି ବନେଇକି ଆପଣ ବସ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। এইଟା ହିଁ ଫ୍ଲୋ, ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲୋ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ମୂଳରେ ହେଉଛି ଅନୁରକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଥାଏ, ଆଉ କ୍ରମାଗତିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି ଭାବିନେଲି ମାନେ କରିବି। ତା ସମୟରେ ସେଇଦିନ ବି 7th ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି ଡୋମ୍ବିଭୋଲିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସକାଳ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେଠି ହେଉଛି ଇଏ। ମୋତେ ଜଣେ କାଲି 2 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିକିରି କହିଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା କାମରେ ଲାଗିଛ, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ରଥଯାତ୍ରା ତ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବନି ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟକୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଜୀବନରେ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରଖାଯାଏ, ଦେଖିକି ରଖିବାର ଥିଲା, ଯଦି ରଖା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ତ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। 2ଟା ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ତୁଲେଇ ପାରିବାନି? ସେଟା ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରି କରାଯିବ, ସେଇଟାକୁ ବି ଯାଇକି ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ସବୁକିଛି କରାଯିବ, ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି। ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଯେମିତି କରାଯାଏ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଭାବରେ ହେଳା କରାଯିବନି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମକି ରହୁଛି, ସେ ବି ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେ ସେମିତି ହେବ। ତା ବାଗରେ 2ଟା ଯାକ କାମ ହେବ, ଗୋଟେ ନିରାକାର ଆଉ ସାକାର, 2ଟାର କାମ ହେଇପାରିବ। ମନକୁ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ତାପରେ କନଭିନ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଆଗେ କନଭିନ୍ସ ହୁଏବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କାମର ଆଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ତା ଭିତରେ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆପଣ କରିଥିବେ। ମୋତେ ୱାଇଫ୍ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ, ଆପଣ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। 1000 କେଜି ଚାଉଳ କ'ଣ ଛୋଟ କଥା ନା କ'ଣ? କି 400 କେଜି ଡାଲି କ'ଣ ଛୋଟ କଥା? କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ 7 ଦିନ, ସେଠି ବି କରିବ, ଏଠି ବି କରିବ। 2 ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଥିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ।
आम से उत्साह प्रेरणाटा पाऊना। आम ऑफिस रे जन कहले ये गोटे बुलिया को जीवा गोटे पिकनिक अच्छी मुझे कहली मोर आगु को 3-4 मास मोर शेड्यूल पूरा अच्छी मु कौ दिन कौन करी कौ सप्ताह कौन करी आमर गोटे घरे सत्संग हुए प्रति मासरे मंदिर रे गोटे सेकेंड संडे रे जाऊ आम जमी जीवु बादलापुर 2टा संडे ये पड़ेगा तेना आम संडे गुड़ा सब फिक्स सैटरडे गुड़ा भी फिक्स कौन कौन करहब केमिति करहब परिवेश कौन करहब समाज गोटे समय भी दबा पड़े सेमती सहज हुए परमूर्ति कथा कहला पर श्री ठाकुर से कथा कही ऊर्जा कथा ठाकुर कहीदेला मनटा भरी जाइए सी कहते कष्ट दुख जहाँ हुए मु सही जाए आपण करी किंतु पिला पिलिंकर जो दुख कष्टा देखिक मनटा कष्ट हो जाए सेटा सही पारे ना से जंजाले बांधी जाए यदि तुम डाक जन को सत्संग को कि कौन कर सेवार हो कि कौन ठाकुर काम यदि जन घरे छुआटी जन्म होती प्रेरणा देकर कर पारे तो से जंजालटा अच्छी से केमती कर से उत्साहटा दबा दरकार कहीं गोटे जंजाल बांधी गले से पुणी मेट्रिक परीक्षा जन जन बांधी होती से वर्ष टोटाल आउ सत्संग आसबे मो छुआ को मो सन्ध्या पढ़ाऊे छुआ को टोटाल आणवे सत्संग को जीवन काल भर आणवे परमुहूर्त वैवाहिक जो अशांति आसूची परिवार स्वामी स्त्री कहीं चाकरी कर्म जीवन स्वामी स्त्री गले बेंगलोर आपण रहिले बॉम्बे कि ओडिशा रे कि कोठी रहिले से माने कंपैटिबल चली पारना कहीं से जीवन नीति गुड़ा शिखी पारे ये शुक्रवार गोटे घटना जदि कहे मोर गोटे रोल चेंज है से रोल चेंज गोटे कमटे एमती देले जे गोटे कॉम्प्लिकेटेड काम आ जो काम करिया मु जीवा इच्छा नहीं कहीं से मोर आउट ऑफ द बॉक्स तो मुझे कौन कह सांगे सांगे मना करदेवी किंतु ठाकुर कौन कहले सत्यानुष्ठान प्रथम पेज दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करिया पड़ो साहसी हवा हम अकपट हवा हम तेबे धर्म राज्य पशिबार अधिकार जन्मी माने बंचा पड़े जोटा कौन अर्निंग आमर जो पैसा रोजगार करी आम तो कौच पैसा रोजगार करूँ बंची बढ़ू सेटा तो धर्म राज्य से बंचा बढ़िया मूल कारण है तुम साहस और अकपट मुझे ना श्री ठाकुर कहते साहसी हवा मुझे जेकोसी काम देवे मुझे मन मन भाविली जॉइन कमिटी की देख तो आम सबुड़ा लीडर्स जेन सबुड़ा लीडर्स सिख कहीं कहीं जाति भितर से गुरु को नानक को नहीं चलिए आ महावीर जैन को नहीं चलिए मो जीवन रे से भाव गोटे कम्युनिटी क्रिएट हम पृथ्वी सत्संग कम्युनिटी जे श्री ठाकुर अनुकूल मानिक चलती लोक गुड़ा देखले वीर भाया लगे ये लोक गुड़ा पारे सबु क्षेत्र में कौटी हारीजे कर्म क्षेत्र में हारीजे जन जड़े पचारे तुम रिजल्ट कौन है तुम कह परम पिता सन्तान सब भल रही से ज्योति मैडम गाड़ी शुक्रवार दिन जाता आउ 2-3 जन था पचारे भाई तुमको कौन मिली रेटिंग रे मुझे सब बेस्ट जोड़ा मिली ना बेस्टा कौन सहीटा मुझे बेस्टा भी खराबटा वर्स्टा भी बेस्ट हो पारे ना केमी मुझे आप जो परिमाण कर पाइल से बेस्ट मो गोड़टा जो खराब थी मुझे 3 वर्ष बेड रिटेन टाटा डोकोमो थी से मत ए रेटिंग दि जाऊला दैट इज बेस्ट फॉर मी मु खुशी हवा कथा कहीं मु घरे अच्छी मत मैनेजर मत ए दे दरमा गंडे तो मिलूँ से समय दरमा गंडे मिलूँ दैट इज बेस्ट आउ 2-3 जन पिला थिले यंग पिला इंस्पायर हेले कहीं से खराब मिली आपण करना जो कर मिली से दुखित हूँ आपण करना से मिली से ग्रहण करूँ तारी भीतर दे आनंद थाए आनंद पातु जे मु काम करिया को बस दौला मु करूनी आड़े साड़े बुलूली मत ये मिलला कि मोर अयोग्यता अच्छी मोर आज देह खराब अच्छी पारिवारिक अशांति अच्छी मु आज ऑफिस जाऊनी वर्षे वर्षे 365 दिन घरे रही मत खराब मिलला मुझे खुशी रही तेणु ठाकुर आइडियोलोजी गुड़ा को आप स्प्रेड करिया पड़ो
କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ସେ କ୍ଷମତାଟା ସେ କହିବାର ଶୈଳୀ ଆଉ ଆସିବନି, ଗ୍ରୋ ହବନି। ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯୋଉଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ जब एकमात्र फैक्सीनेशन व मोह इष्ट होता है तो कोई झंझट नहीं रहता है। इस चीज को ही मिशन लक्ष्य बना लेना चाहिए। विलासता लग्जरी करने से काम नहीं होगा। ये जो इष्ट ही मोह सृष्टि करवाटा तो सहज कथा नुहे। केते समय मु तांको कामरे लागुची, माने एमिति नुहे जे खाली जे मंदिर सत्संग मंदिर जाई काम करवाटा होची इष्ट कार्य। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा पड़ो। ऑफिस भितर मुझे जोड़ा उदाहरण दूसरी, ऑफिस भितर जहाँ भी काम है सब गुड़ा इष्ट काम, परिवार जहाँ काम हो सब गुड़ा इष्ट काम। खाली मनोरंजन भाई एग्जांपल दौली, कोठा बाड़ी करवा भी इष्ट काम, सब किसी हूँ इष्ट कार्य। किंतु केंद्र रे सी सब प्रोमिनेट रे सी सब काम से खुशी हवा भाई काम करवा दरकार। यदि न करा जाए सब क्षेत्र में आलस्य, किंतु मु सकाळ इष्टबुद्धि पूर्व कहूँ मुझे निरलस। तांको इष्टबुद्धि दबारे टाइम रे दिएनि, प्रार्थना टाइम रे करेनि। जोटा कहते काली टोटाल मोर ए वर्षा दिन ए थालकुड़ी गछ पूरा लोप पाइला, गोटे गोटे मिलूँ मात्र। आगुरी 3टा खाइला बेले गोटे मिलूँ। कंटिन्यूटी आपड़ जब न रखिले कौन सी जिनस आपण जीवन में देखिए प्रति क्षेत्र में आप बाधा पाइबे। काली भी 2-3 जन गुरु भाई सेमती झीवर मत फोन करते सारे दादा एमती है सेमती है मत खराब करदे। तुम्हें तो 24 आवर्स तले ऑफिस में काम करथलो, तले रिजल्ट कहीं खराब होला? दिन तो सत्संग भी आसनी, तले असुविधा कोड रहला? मैनेज केमती करछ मते पचारुथले, हाउ टू मैनेज। सैटरडे संडे तो देखुछु, मु कहली मोर सैटरडे संडे मोर सब जिनस लाइव थाए प्राय तो आ सेतरे लाइव रे कोन ना फेसबुक रे मु सबोले पई चेष्टा करे मोर जे सुप्रीम बॉस से मोर फ्रेंड हुअंतु सब जगह रे। किंतु लोक मैंने कौन करते ना मैनेजर को फ्रेंड रखिबेनी, फेसबुक जानीदेवे आपन कौन करछुंदी। किंतु प्रथम गले चेष्टा करे रिक्वेस्ट करे जे फेसबुक रे लिंक्डइन रे सब जगह रे मोर सुपर बॉस जी सीएफओ मोर फेसबुक रे फ्रेंड। कहीं ना श्री ठाकुर कहले आपन क्लियर रहिबे, आपन चरित्र हेडी देखा जीवो आपन कौन करछुंदी। सबोल पई ऑफिस रे से कथा शिखुंत। शशिकांत तार गोटे फैमिली लाइफ रे स्पिरिचुअल डिवोशन सैटरडे संडे देखाए से लुचाई पकेबनी, सबुदिन पकाउथो सब ओपनली लिखिथ अच्छे। ये जगन्नाथ मंदिर कार्ड नहीं सब ऑफिस जिते फंक्शनालिटी अच्छा मोर सीओ पकड़े समस्त कार्ड टा दबु जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो। देखु जदि सत हे 1000 लोक सत हो पड़े, जदि असत हे आपणकर दुखे समवेदना देवाई किए रही। श्री ठाकुर कहले सत्यानुसार आप ऑफिस रे भी प्रोत्साहन आपको मिल। तेणु सी आपण जीवन मोह श्री ठाकुर हवा दरकार। जदि मोह से हुंती ताले सकाळू देखो आज जदि मु कहे काली मते भारी कष्ट है 2 जन लोक को हाथ जोड़ी मना करे पड़े। मोर जड़े बहुत भल बंधु भजनानंद भाई सी पानभेल सत्संग घरे रखिंट गोटे दुकान इनागुरेशन करेंगे एक्सपांड मत से कहले मुझे एक्सपांड करूँ जिते एक्सपांड कर गोटे दुकान नहीं आप मुझे चाहिए जमी 10 इयर्स 10टा ब्रांच आप दरकार ना। मुझे सेकेंड ब्रांच आ गोटे जगह खोलुची उल्लुए मुझे ना 10 ब्रांच 10 वर्ष 10टा ब्रांच हम तान ठाकुर लोक ता मैंने गोटे ब्रांच रहा कौन ठाकुर लोक हल एक्सपांड तुम तो कलनी ना यहाँ कौन संभव? मुझे 100% संभव कर सिख मान देख तो जैन मान देख तो कौन कर काली वाइफ कहते से कौट देखिए कहले पूरा से माने रोजगार करेंगे कोटी कोटी टंका माने पाखापाखि 200-300 कोटी मालिक आ 300 कोटी टका जैन कम्युनिटी दान करी भिक्षुक होगी पलैबे माने अंतिम पर्यायर हो ना 30 वर्ष 40 वर्ष पलैबे से पूरा भिक्षुक हो पूरा राजरास्ता। ये जैन कम्युनिटी पूरा भी देदेवे। आम बेले सत्संग जगत रे आम देखा कहीं पावन क्यारेक्टर कहीं आम हवा चेष्टा करनी पूरा सब गोटे फैमिली भितर ठाकुर केन्द्रित ठाकुर कथा डिस्कसन हम जो ठाकुर कहते तुम्हें श्रद्धा
ତମେ ତ ଆଲୋଚନା କର ବାହାରେ ଯାଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରନି କି ତମେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଶରଦା ଥିଲେ ଯତି ରୀତିକ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛେ? ପରିବାର ଆଲୋଚନା କେତେଥର କରେ? କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରେ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳଟା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗାରେ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ପରିବାରରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏ ଛାଡ଼ ନା, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ କାମରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ ୟା କହିଦେବେ। ତମେ ଗୋଟେ ମାତିଛ କ'ଣ? କାଲି ଜଣେ କହିଲେ ସେଭଳି, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତମେ ଗୋଟେ ମାତିଛ କ'ଣ? ତମେ ତମ ଝୁଙ୍କଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି? କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାରେ, ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗଛ ଲଗେଇବାରେ, କି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ, କି ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାରେ, କି ପରିବାର ନିର୍ମାଣରେ, କି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ? କୋଉଥିରେ ଝୁଙ୍କଟା ଅଛି? ତମ ଝୁଙ୍କଟା ରହିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋହ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସିଏ ହେଲେ ମୁଁ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଝୁଙ୍କ ରହିବନି। ଏଇ 2022 ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନିବେଦନ କରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁମତି ନେଇନଥାଏ ଘରେ ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର କରିବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମୋ ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମୋ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମୋ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଲା ପରେ 2 ଥର କରୁଛି। ସେଠି ମିଶ୍ରଦା ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହସିକିରି କହିଲେ ନାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ସେଇ ବିଳମ୍ବଟା ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ମିଶ୍ରଦାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡିସ୍କସନ୍ କରେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥା କାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ? କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ। ମୁଁ ଯାଜନ ଚୈତ୍ର ବି ହଉନି, ମୁଁ ନିରଳସ ଦେଖଉନି। ମୁଁ କୋଉ ମସିହାରୁ ଆସିକିରି ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେଣି, 18-19ରୁ। ଆମେ 2022ରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ। ପରିବେଶ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା, ଗୋଟେ DP ୱାର୍କସର ପୁରା 100% କରିକିରି ମୁଁ ଯେତିକି ଥର ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥାଏ 10ଟା ଲୋକ ଦେଖି ପକାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆସିବ ଦୁର୍ବଳତା? ନାଇଁ, ସେ ତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପକାଉଛି, ଆମେ କାହିଁ ପକେଇବୁ? এইଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତର ମୁଁ କହୁଥିଲି USP କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିବା ପାଉନି USP, ଯେମିତି ଜେଏନରେ କି ଶିଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? କାହିଁକିନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କଷ୍ଟ ରହିଗଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଲାନି। ତ ଏ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହବନି। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି 7th ଜେନେରେସନ୍ ଦରକାର, କି 12th ଜେନେରେସନ୍ ଦରକାର ମିନିମମ୍। ତେଣୁ 200-300 ବର୍ଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 200-300 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ କିଛିଟା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନିବିନି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, କି ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ହଉ, କି ନାମଦାନ ହଉ, କି ବହି ପଢ଼ିବା ହଉ। କାଲି ଗୁପ୍ତାଦା ପରଦିନ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହିସାବ ପତ୍ର ପାଇଁ, ବହିପତ୍ର ବିକିବା ପାଇଁ। ଗୁପ୍ତାଦା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅର୍ସଟା ତ ଅଛି, ବହି ଗୁଡ଼ା କିଛି କେହି ତ ଆଜିକାଲି ଦାଦର ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି କି ବହି ବିକିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଦିନ ଯାହା ତମେ ଟିକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ବହି, ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, 50-60 ଖଣ୍ଡ କି 100 ଖଣ୍ଡ ବହି ବିକ୍ରି ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଯେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ବିକ୍ରି ହୁଏ, 400 ଖଣ୍ଡ ବହି ସରିଯିବ, ଡ୍ୟାକ୍ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ମାରୁଥିଲା। ଡାକିଲେ ବି କିଏ ଲୋକ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ନବାର ବି ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ବହି ଯଦି ଜଣେ ଯାଚୁଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ହିସାବରେ, ବହି ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଏ ନା ନେବେନି? ମୋ ଘରେ ସବୁ ବହି ଅଛି, ଏଇଆ କହିବି, ଏଇ ୱାର୍ଡଟା କହିବି। ସେଇ ଅମ୍ୟ ଭାଇ କହୁଥିଲି ବହି ଇଂଲିଶ ନିଅ, ହିନ୍ଦୀ ନିଅ, ଓଡ଼ିଆ ନିଅ, ସବୁ ନିଅ। ଆମେ ବହି ଆଣିବାନି, ପଢ଼ିବାନି, କେମିତି ହବ? ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା କେମିତି? ଆଉ ପଢ଼ିଲେ ବି ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପଢ଼, ଜାଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଅ। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଖାତାରେ, ପାଖାପାଖି 10,000 ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବିନି ଜୀବନରେ। ସବୁବେଳେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି? ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କେବଳ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଲେ ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡ୍ ହେବ। ନହେଲେ ସେ ତ ଆମ ଉପରେ ଜମାଟ ବାଞ୍ଚୁଛି ନା। କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ମ୍ୟାଚର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି କାଲି ରଖିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କଥା ନୃସିଂହ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। କାହାକୁ କୋଉଟା ଟାଣିଛି? କାହାକୁ ଟାଣିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ। କାହାକୁ ଟାଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭର, ସେ କହିଛି ପରିବା ଶାଢ଼ୀ କିଣିବ, ସେ ସିଆଡ଼େ ଗଲା। କିଏ କହିଲାନି ମୋର ଆଳୁ ଆସିନି, ସେ ତା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଜାମ୍ରେ ଯାଇ ଫସିଗଲା।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଶନିବାର ରବିବାର ହଉ କ'ଣ ସବୁଦିନ ହଉ ଡିପି ୱାର୍କ ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପକେଇଥିଲି ଡିପି ୱାର୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ନ କଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି। ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଭିତରୁ ପଶିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି କାହାକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୱାହରଲାଲ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବି ରିପୋର୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ୱିକଲି ଥରେ ପକାଇବା ଆମେ ୱିକଲି ଥରେ ପକାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବାନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସକ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ ଜମିବ କେମିତି? ଏଇ କାଲିର ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିକି ମୁଁ ରଖିବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ କହିଲେଣି। କାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଡେଟ୍ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ତଥାକଥିତ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାତୃଭୋଜ। ମୁଁ କହିଲି ପରିବେଶରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବେଶରେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହଉ କିଛି କାହାକୁ ଯାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ ରାଜି ହେଲେ ଦେଲେ। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୋଧ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଆଗରୁ ଟୋଟାଲ ଉଠୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ଏଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆପଣ ବୋଧ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଳାଇବ। ଆପଣ ଅଲଗା ସ୍ତରରେ ଭାବିବେ। ଆପଣ ଭାବନା ଶକ୍ତି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଆସିଲା କ'ଣ କିଣିକିରି ଖାଇବି? ସିଏ ଭାତୃଭୋଜ ଦେଉଛି ଟଙ୍କା ଦେଉନି ଏଠି। ସେ କେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ଭାନିଲା ଫ୍ଲେଭର କି ଚକ ଫ୍ଲେଭର ତା ପସନ୍ଦରେ ସେ ଦେଉଛି। ମୋ ପସନ୍ଦରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଦେବ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ କି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇବୁ କି କଦଳୀ ଖାଇବୁ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ଯିଏ ଭାତୃଭୋଜ ଦେବ ତାକୁ ପଚରାଯିବ। ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଠେଇଲା। ସେଇଟା ତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ନେଇ ଦେବ ଦୀକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ଅଦୀକ୍ଷିତକୁ ଦେବ ସେଇଟା ନିୟମ। କହିବ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଭୋଗ ନିବେଦନ କଥା ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିକି ଦେବେ। ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଆପଣ କହିବେ ଭାତୃଭୋଜ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିଲେ ସେ ଆଂସିୟସ୍ ହେବ କି ଆଙ୍କ ଗୁରୁ କେତେ ମହାନ ଯେ ଏମାନେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦେଲେ ଖୁସି ହେବ। ସେଠି ତ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେବା ଅପରାଧ କୁହନ୍ତୁ କି ଗୋ ବିଟିନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ସୂଚିବାଗ୍ରସ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ଥରେ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କ୍ଲିୟର କରି ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିକି ଆଣିକିରି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ସେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ପକେଟରେ ରହିଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇଲିନି କିଛି କଲିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାତୃଭୋଜ ହେଲା କି? ସେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଟଙ୍କାଟାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଦୋକାନକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗଲି ଘରେ ବସିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର କଥା ଯାଇ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଲି ୱାଇଫ୍ କି ଛୁଆକୁ ମୋତେ ମୁଁ ଖାଇଲି ତାହେଲେ ଯାଇ ଭାତୃଭୋଜ ହେଲା। ଆମେ ଭାବିଛୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଇଟା ଭାତୃଭୋଜ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଭାତୃଭୋଜ ସେ କିଣିକିରି ଦେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଇସା ପଠେଇଛି। ଆମେ କିଣିକିରି ଖାଇବୁ ସେଇଟା ବି ଖାଇଲେନି ତାକୁ ଜଣେଇଲେନି ବି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଯାକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁର କହିଲେ ତମ ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ। ତମ ବୋଧ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଗଛ ଯଦି ଲାଗୁଛି ମାନେ କେଉଁ ଗଛ ଆସୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ସାରିବେ। 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ ପଇସା ଆସିଲା କି ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଲାଗିଛି ଗଛ କଥା ଯେ କାଲିଠୁ କେମିତି ଗଛ ଲାଗିବ। କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହିଲେ ତମେ ଆସ ଯାହାହେଲେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସ। ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ତମେ ଆସ ବୋଲି ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ କାହାର ଚୁମ୍ବକରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ତମର ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ସେଇ ବିଳମ୍ବଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଳମ୍ବ ମୋର ସବୁଥିରେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତା ସବୁଥିରେ ମୋର ଆଳସ୍ୟତା ଓପନଲି ମୁଁ କହୁଛି। ସବୁଥିରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଦେବେ ମୁଁ ନାହିଁ କରିପାରିବିନି ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ପାରିବା ଶବ୍ଦଟା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି ଯାହା ଦେବେ କରିବି। ସେଦିନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସିଡ଼କୋ କହିଲେ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ସିଡ଼କୋ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମ୍ଭାଳିଆ କରିବାର କାପାସିଟି ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଯିବ। ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ କନଭିନ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ମୁଁ ପାରିବି।
ସବୁଥିରେ ଅଫିस କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍भ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ। এইটা ହେଇଛି କେବଳ 3 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଭୁଲି ଯାଉ ବେଳେ ବେଳେ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ କହିକି ରଖିବି, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱାମୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ, ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେନି ସିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ କ'ଣ କରିବ, ନାମ ଧାନ କରିବ, 5 ମିନିଟ୍ ନାମ କରିବେ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସୁତ ଅନୁଜ୍ଞା କରିବେ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା ପରେ କହିବେ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବୋଲି ସୁତ ଅନୁଜ୍ଞାଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆଗରୁ କାହିଁ ଆସୁନଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଇଣ୍ଡକି। ପଢ଼ିକିରି କିଛି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବହି ପଢ଼ା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖେ ଯାହା ଭାବେ ସେଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭାବି ଭାବିକି ଚାଲିକି କରୁଥାଏ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ବହିରେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଜାଣ କିଛି କରୁନା, ତେଣୁ ମୋର ଜାଣିବାଟା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ଗୋଡ଼ ଧୁଆଟା ଜାଣିବା, ମୁଁ କଲିନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବାସ୍ତବିତ କେମିତି ହେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେହି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 400-500 କୋଟି 300 କୋଟି କି 400 କୋଟି ପପୁଲେସନ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବାଇବେଲ। ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାକାର ରୂପ ନାହିଁ, କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କରିବା ଲୋକ ନ ରହିଲେ ସେ ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପରେ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରିବର୍ଥ ସରିଲାଣି। ସେମିତି ଆମର ବି ଠାକୁର ଆସିକି ଜନ୍ମ ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଥିବେ, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି ଠାକୁର ଆସିକି ଲୀଳାଖେଳା କଲେଣି। ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଆଉ 10,000 ଯାକେ ସେ ଆସିବେନି। 10,000 କ'ଣ 2 ଦିନେ ସେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା। ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନଟା ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି, 10,000 ଆସିବେନି ତମେ ଯଦି କରି ଚାଲ। ଆଉ ଯଦି ନ କରିବ କ'ଣ ସେ ଆସିବେନି? ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଲଢ଼ିଲେ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେନି? ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେନି? ସେ କ'ଣ ମୁଡ଼ି ବିକିବେନି? ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାମରେ ହାତ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାଦଲାପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ହେଉ, ବୃକ୍ଷ ଆକାରରେ ହେଉ, ସେବା ଆକାରରେ ହେଉ, 3ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରର ଯୋଉଟା ଆଭଏଡ଼ କରିହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ସେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା। ଆଳୁ କିଣାଟା ହେଉ କି କ'ଣଟା ହେଲା, ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଘରେ ବସିଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ମୋତେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରିଯିବା। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଅମିୟ ଭାଇଙ୍କି ଅସୀମ ଭାଇ ସେ 2 ଜଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ସେଠି ମିଶିକିରି କରିବା କାମଟା ଆଜି। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ?